Elhamdülillah Ramazan aylarımız yakınlayıp bara. Şimdi 27 gün kaldı. Hem akıllı kişi, akıl iyesi indi o günlerge ezirlene. Ne şu günlerde şu bir işleyim deyip maksat itip ezirlik işlerini alıp bara. Hem bu aylarda, bu günlerde sawaplarak Allah subhanahu ecrin kubrak bire. Nindir ağır amellerini jingil kılarga. Hem bu bir fırsat, mümkünçilik. Hem şundi bir mümkünçilik, indi bu günge hatlı, bu vakitka hatlı tuğanlık arasında ara üzülgen bulsa, indi muamele naşar bulsa, ne şu Ramazan ayında ne şu muameleni düzeltem deyip özümüzge bir maksat koyup, şuna ezirlik işlesek ibad bulur idi. İftarlarga şakırıp tuğanlarımızını, eki özümüz barab, sadakalarımızını, yardımlarımızını birip, indi mağar hatlı ilimte üzülgen bulsa, şu ilimterini beylep, Allah subhanahu wa ta'ala rizalığına erişirge bizde bir mümkünçilik var. Çünkü asılda kişi tuğanlar bilen aralaşmayı, көп vakitte indi ul tuğandan bizning için bir nindi fayda bulmasa, ul zayıf, miskin, indi teki boy kişi bulsa, onun mümkünçiliği bulsa, indi baribir biz ul kişi, onday kadar da kişi şulay yaratılgan. Indi onu bilen teki muamelat top indi ul kişiden fayda bar deyip ümitlenip oranı üzmey. Lakin teki zayıfrak bulsa, miskin bulsa, indi onday tuğanlar turunda sirek iske düşüremiz. Lakin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kişinin zayıf, yani zayıf maddi yağından, yaki tanışlar arasında onday tuğanlar bula turib, onlarga sadakasın, yani maddi yardım etmişi, kalgan yolda sadaka taratsa, Allah subhanahu wa ta'ala bu kişinin sadakalarını kabul etmiyor. Yani biz sadaka biriga tiliybiz iken, Allah yolunda akşa sarf etirge tiliybiz iken, en birinci tuğanlarımızdan başlara gerek. Bizde tuğanlar bula turib, biz onlarga biriga tiyiş bula turib, yani onlar miskin, onlar muhtaç, onlarga biz yardım etmişi. İkinci nindir bir usulga, yolga sarf etemiz iken, Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkençe bunu kabul etmiyor. Hem hatta kıyamet günde onday kişiye karamı dedi. Yani ben şu Ramazan ayında men iftar kişilerini aşatam, iftar uyuşturam deyip niyetliyiz iken, en birinci tuğanlarımızdan başlarga tiyişbiz. Fitra sadakası mı? Yaki ikinci zakatını tuleyim iken, tuğanlarımızdan başlarga tiyiş. Hammında Allah'tan rizılığı. Hammını kaldırabız iken, Allah'tan aşığı, ham azabı bulaşak. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ete Allah'tan korkağız. Allah'tan korkağız, ham tuğanlık arasını üzmeyiz dedi. Hem Allah subhanahu da sizin amellerinizini qarab turacak dedi. Yani Allah'tan ko'ra bizning amallarimizni. Hem emir etib ite. Allah'tan korkağız da tuğanlıkni üzmeyiz dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hureyre'den rivayet kılan hadiste aytdı. Kim Allah Teala'ya hem kıyamet günü ışana iken tuğanlığa yaxşılık kılsın. Yani tuğanlık arasını saklasın dedi. Yani biz Müslüman iken, Allah'ta yaşanabız iken, kıyamet günü yaşanabız iken, bu bizim üstümüzge vazifa bulup durgan bir amal. Yani tuğan hakkını etun. Hem hiç şeksiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada aytdı. Kim tuğanlıkını üze iken, tuğanlık arasını saklamay iken, o kişi cennetke kirmez dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ali ibn al-Husayn, Ali radıyallahu anh onu etken idi özünün malayına. Oğlum dedi. Tuğanlıkını üzgen kişi bilen dostluk tutma dedi. O kişi bilen dost bulma dedi. Çünkü men Kur'an-ı Kerim'de üç yerde ayet taptım, onday kişiler Allah'tan lağneti aslında ikenliği. Yani özüngene tugul, hatta tuğanlıkını üzgen kişi bilen dost tutma deyip, dost bulma deyip emir iteleri de tabi'inler. Hem şunday bir vakıgada Abu Hureyre mecliste ders bilgen vakitte aytdı. Bu mecliste, yani bu derste tuğanlıkını arasını üzgen kişi var iken, bunda oturmasın. Oturmasın, men erliyeshekmin, niteşekmin, o kişi bu meclisten çıkıp gitken şahatlı dedi. Hem şunda bir yaş malay kırdağında tığnab oturgan, bu sözlerini işitip çıkıp gitti. Hem bana hatlı 2 yıl devrinde özünün apası bilen ilimteni üzgen idi. Şul apasına barıp gafu ötündü. Gafu ötündü, hem bu apa sırada bu ninin kilüğünün sebebi nese digeç,
Ул әйтә, Абу Хурайра үз дәресендә шулай дип әмер итте диде. Ягъни туганлыкны үздең икән, монда утырма дип. Шуңа апа әйтте, барып ди, сорайлы, ни өчен ул алай дип әйтте дип. Һәм бу яшь егет кайтып, шул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабасына Абу Хурайрадан сорады, ни өчен сез шулай дип әмер иттегез дигәч, Абу Хурайра әйтте, мин ишеттем ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләрен диде. Һәм ул әйтте, туганлыкны үзгән кеше утырган җирендә Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен иңдерми диде. Ягъни бу дәрестә андый кеше бар икән, бу дәреснең бәрәкәте булмаячак диде. Андый кешенең чыгып китүе хәерлерәк диде. Ягъни хәтта без туганлыкның ораны үзәбез икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безнең бәрәкәтеннән мәхрүм кылачак. Һәм безнең өчен бу Рамазан аенда мөмкинчелек, шул үзелгән ораны нитеп бәйләп, яхшы нитеп гүзәл муамәлә күрсәтеп тырышырга, үзебезгә бер максат куйсак, әйбәт булыр иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, хәтта без әйтәбез, мен нитмим ди. Илемтәне үзмәс идем, үзе үзде. Ул миңа карата начарлык кылды, мин шуңа аның белән сөйләшмим ди. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, мугамәлән саклап торучы кеше кем ул? Теге ул миңа яхшылык кылып, мин аңа яхшылык кылу түгел. Бәлки ул үзенең ягына үссә дә, ягъни начарлык кылса да, син үзенең ягына үзмә. Син үзенең ягына яхшылык кылып тор, һәм менә шул ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әмер иткән туганлыкны саклау диде. Хәтта ул туган дингә ышанмаса да, хәтта ул динеңне нитсә дә, сүксә дә. Мисал өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, абысы Абу Лахаб, мәшһүр кеше. Аллаһ Субханаһу ва тааля аның турында таббат яда Аби Лахаби ва таб дип аятта килә. Ягъни ләгънәт булсын, җәһәннәмгә кирәчәк дип вәгъдә итте Аллаһ Субханаһу ва тааля. Кем иде ул Абу Лахаб? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям артыннан йөри иде, мин бу егетнең абыйсы. Ягъни бу атасының энесе иде. Мин бу егетнең абыйсы. Мин туган буларак сезне әйтәм, үндим, бу егетне тыңламагыз, ул маҗнун, дурак, сахир кеше ди. Хатыны килеп шүпләр ата иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ишек алдында. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янында, аның турында начар сөйләгән вакытта әйтә иде, минем янында аны сүкмәгез, чөнки ул минем абыем диде. Хәтта Абу Лахабында, ягъни туган буларак әйтә иде, сорый иде, минем янында сүкмәгез дип. Хәтта андый кешегә дә туган хакы сакланыла. Һәм һичшиксез Рамазан ае мөмкинчелек. Ягъни галимнәр әйттеләр, менә шул араны саклау нәрсә үз астына ала диде. Аларны зиярат кылу, аларны хәлләрен белү, аларга бүләкләр бирү, аларга ярдәм итү, алар авыр хәлдә булганда. Ихтирам, хөрмәт күрсәтү, аларны кунакка чакыру, һәм аларны ниндидер отышларына шатлану, һәм аларга ниндидер авырлык килә икән, шул авырлыкны уртаклашу, аларга көнләшмәү, чакыралар икән җавап бирү, авырыйлар икән аларны хәлләрен белү, һәм һичшиксез аларны дингә чакыру. Ягъни шул Рамазан аенда, шул 30 көн эчендә, бәрәкәтле көннәрдә, инде шул гамәлләрдән үземнең туганнарыма эшлим дип ниятләп куйсак, ниндидер бер максат итеп, иншаллах һичшиксез Рамазанда Аллаһ Субханаһу ва тааля шуны җиңеләйтәчәк. Чөнки моны эшлибез икән, инде зур бер фазилатлы бер әйберләргә ирешәбез. Шуның берсе Аллаһ Тәгалә мәгъфираты. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килде, ди: "Я Расулуллаһ, мин зур бер гөнаһ кылдым. Мин нәрсә эшлим, Аллаһ Субханаһу ва тааля минем гөнаһларымны гафу әйләсен өчен" диде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Синең әниң исәнме?" диде. Ул әйтә: "Юк, әним исән түгел" ди. "Әнинең апасы исәнме?" ди. "Әйе, исән" диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аның янына бар да, аңар яхшылык кыл" диде. Ягъни туганнарыбызга яхшылык кылабыз икән, безнең гөнаһларыбызның гафу итүенә бу сәбәпче булып тора. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисе шуңа дәлил булып тора. Шул ук вакытта яхшылык кылабыз икән туганнарыбызга, безнең ризыгыбыз артачак. Һәм бу шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вәгъдәсе. Али ибн Абу Талибтан риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кемдә кем тели" ди. Аның гомере озын булып, аның ризыгы киң булып, ягъни ризыгы күп булып, һәм ул начар үлемнән саклануын тели икән, үзенең туганнарына яхшылык кылсын диде. Ягъни телибез икән, бөтенбез телибез, озын гомер, бәрәкәтле киң ризык, һәм һичшиксез телибез матур үлем. Инде шул начар үлемнән саклану телибез. Һәм мөмкинчелек
Корал үзебезнең туганнарыбызга яхшылык кылу. Һәм шулай бу иң Аллаһта яраткан бер гамәлләрдән берсе. Бер юлы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә Әл-Хайтами килеп сорады: "Я Расулуллаһ, Аллаһ субханаһу ва тааля иң яраткан гамәл нәрсә?" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Аллаһта ышану" диде, иман ди. Моннан соң нәрсә дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Туганнарга яхшылык күрсәтү" диде. Һәм бу сахаба дәвам итте: "Я Расулуллаһ, Аллаһта иң яратмаган гамәлләр нәрсә?" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Аллаһта тиңдәш китерү, ширк кату." Моннан соң нәрсә дигәч, туганнарга начарлык кылу диде. Ягъни бу иң яхшы гамәлләрдән берсе. Һәм мөмкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм вәгъдә итә, Рамазан аенда 700 мәртәбә күбрәк әҗере бирелә. Инде шул Рамазан аенда шуны эшлим дип эшлибез икән, тагын да күбрәк бер форсат, мөмкинчелек, күбрәк әҗер алырга. Һәм һич шиксез Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, бу җәннәткә кирип җәһәннәмдән саклый торган гамәлләрдән берсе. Бер юлы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Абу Айюб аль-Ансаридан риваят кылган хадистә, дөядә барганда бер бадави килеп, дөянең ниен, каешын тотып, әйтә: "Я Расулуллаһ, мине җәннәткә кертеп җәһәннәмдә саклый торган нинди гамәл итәсең? Миңа нәсихәт итәсең, нинди гамәл?" дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кыл һәм аңар тиңдәш китермә" диде. Ягъни бер Аллаһ Тәгалә гыйбадәт кыл һәм аңар тиңдәш ширк кылма диде. Намазыңны үз вакытында укы, закатыңны түлә һәм туганлык җепләрен сакла диде. Һәм дөямне җибәр диде. Ягъни дөямне җибәр. Мөмкинчелек, Аллаһта ышанып, ширк кылмыйбыз икән, намазны укыйбыз икән, закатны түлибез икән, туганлык җепләрен саклыйбыз икән, бәрибез икән, иншалла җәннәткә кирип җәһәннәмдән сакланабыз. Шул ук вакытта туганлык җепләрен үзәбез икән, туганларыбызга начарлык күрсәтәбез икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Үзүче җәннәткә кирмәс" диде. Һәм Суфиян шул хадисне риваят кылган шархлар бирә, ягъни үзү, ягъни туганлык җебен үзүче диде. Ягъни туганлыкны бузабыз икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Җәннәткә кирмәс" диде. Абу Муса аль-Аш'аридан риваят кылган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Өч кеше җәннәткә кирмәс" диде. Аракы эчүче, туганлык арасын бузучы һәм кәһин, ягъни сихрчеләргә ышанган кеше кирмәсләр диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Ягъни үзү бирибез икән, Аллаһ субханаһу безнең гамәлләребезне кабул итмәячәк һәм безне җәһәннәм әһелләренә кылырга мөмкин. Ягъни шуннан куркырга тиешбез. Һәм бу күбрәк тә бу мөһим Рамазан аенда. Ягъни без телибез ураза тотып, таравихларыбыз укып, садакаларыбыз биреп, шул гамәлләрне Аллаһ Тәгалә кабул итүен телибез бит. Валакин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Чынлыкта адәм балаларының гамәлләре атна кич Аллаһ Тәгаләгә күтәрелә" диде. Һәм Аллаһ Тәгалә кабул итми туганлык арасын бозган кешеләрдән шул гамәлләрне кабул итми диде. Ягъни без Рамазанда уразаларыбызны тотып, таравихларыбызны укып, туганлык арасын бозабыз икән, Аллаһ субханаһу ва тааля безнең гамәлләребезне кабул итми. Инде һич шиксез шуннан куркырга тиешбез. Һәм кабатлап әйтәм, бу форсат, мөмкинчелек. Инде безнең әле вакыт бар әзерләп. Инде бу көнгә хәтле ниндидер бер аралар бозылды икән, үзебезгә максат куеп, шул көннәрдә ураза тотканда ифтарларыбызга чакырып, яки зиярат кылып, хәлләрен белеп, инде каядыр үпкә бар икән, гафу итеп, яки ниндидер ни бар икән, гафу үтенеп, туганлык арасын саклыйбыз икән, төзәтәбез икән, инде һич шиксез Аллаһ субханаһу ва тааля мәгъфиратына ирешеп җәннәт әһелләренә булырга мөмкинбез. Ва aqulu qawli hada wa astaghfirullah wa atubu ilayh.